آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا دیرینہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا بیوٹی پارلر بنا لیا تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد جب گھر کے حالات خراب ہوئے تو میں نے جاب کی تلاش کی تھی، لیکن جاب نہیں ملی تو سہیلی کے مشورے پر اپنا پارلر بنا لیا۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ پارلر کا افتتاح میں نے اپنی اماں کے ہاتھوں کرایا تھا۔ میرے چند رشتہ داروں کے علاوہ میرے منگیتر نے بھی شرکت کی تھی۔ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو کام سیکھ رہی تھی۔ پارلر کھولے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ پارلر میں ایک موٹی اور بھدی سی بھکارن آ گئی۔ میں سمجھی کہ وہ خیرات مانگنے آئی ہوگی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ معاف کرو، کھلے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، پھر کبھی آ جانا۔ بھکارن نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، اے لڑکی، بھکارن ضرور ہوں لیکن میں تم سے بھیک مانگنے نہیں آئی۔ میں مسکرائی اور پوچھا، اچھا تو پھر کیا کرنے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں میک اپ کرانے آئی ہوں۔ تو میرا میک اپ کرو، مجھے جوان اور خوبصورت بنا دو، میں تمہیں دگنی رقم دوں گی۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے بھکارن کو سر سے پیروں تک دیکھا۔ یہ پہلی بھکارن تھی جو پارلر میں تیار ہونے آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہوگی تبھی وہ خوبصورت بننے آئی ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں، ابھی تو منگنی ہوئی ہے۔ آج میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ کھانے پر جانا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور اس کا میک اپ کر دیا۔ اس نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ وہ میک اپ کے بعد جوان اور خوبصورت ہو گئی۔ اس نے مجھے 2000 روپے دیے اور خوشی خوشی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اپنے منگیتر کے بارے میں سوچنے لگی۔ میری منگنی بچپن میں ہی ماموں زاد کزن سراج سے ہو گئی تھی۔ میری شادی کی عمر ہو گئی تھی لیکن منگیتر شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی میری پکی جاب نہیں لگی، اسی لیے میں شادی کر کے ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ جب میری اچھی نوکری لگ جائے گی تب میں شادی کروں گا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے گھر جا کر اماں کو بھکارن کے بارے میں بتایا تو وہ بھی ہنسنے لگیں۔ اگلے دن پھر وہی بھکارن پارلر آ گئی۔ وہ پھر تیار ہونے آئی تھی۔ میں نے اس کا میک اپ کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا منگیتر کیا کام کرتا ہے؟ تم روز روز کیوں ملتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ شادی کر لو۔ بھکارن کو شاید میری بات ناگوار لگی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ کہنے لگی، لڑکی، تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا ہم شادی کریں یا نہ کریں؟ میں نے تو اسے مشورہ دیا تھا، وہ تو برا ہی مان گئی تھی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اس کا میک اپ کر دیا۔ ہر روز وہ نئے سٹائل میں میک اپ کرواتی تھی۔ وہ جیسا چاہتی تھی میں اسے ویسا ہی بنا دیتی تھی۔ مجھے وہ بھکارن ڈھونگی اور پراسرار لگی تھی جو اپنی ڈھلتی عمر کو چھپانے کی خاطر جوان اور خوبصورت ہو کر اپنے منگیتر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ایک بار میں نے سوچا کہ مجھے اس کے منگیتر سے مل کر اس کے بارے میں سچائی بتانی چاہیے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے کیا، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ بھی کرے، اگر وہ غلط کرے گی تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ مجھے وہ اچھا معاوضہ دے رہی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ دن گزرتے رہے۔ پہلے وہ بھکارن روز میرے پارلر آتی تھی، اس کے بعد اس نے ہر دوسرے دن آنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا وہ ہر روز اپنے منگیتر کے ساتھ کھانے پر جاتی تھی؟ مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا تھا۔ اتوار کو میں بیوٹی پارلر بند رکھتی تھی۔ اس دن میں خوب آرام کرتی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی تھا جو میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے میں اسے خاموش خاموش دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، میں نے اسے کوریدنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹال جاتا، کہتا کہ باجی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن شاید ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، جب اس کا دل کرے گا تو وہ خود ہی اپنی پریشانی بتا دے گا۔ میرے پارلر کھولنے پر میرے سسرال والے خوش نہ تھے۔ شروع میں مومانی نے بہت تنقید کی تھی کہ اب یہ لڑکی پارلر کھولے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے ان کی پرواہ نہ کی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ میرے جواب پر میرے منگیتر نے برا منایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر شمائلہ نے پارلر بند نہ کیا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اماں نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر یہ بات ہے تو پھر آج ہی منگنی ختم کر دو۔ میرے سسرال والے خاموش ہو گئے تھے۔ اتوار کی شام ہم بہن بھائی آئس کریم اور دہی بھلے کھانے مارکیٹ کی طرف چلے گئے۔ ہم دونوں بہن بھائی میں بہت محبت تھی۔
दही भल्ले की दुकान में दही भल्ले खाते हुए मैंने छोटे भाई से पूछा, असलम, मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ और तुमसे पहले भी कहा था कि अगर कोई मसला है तो मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है मैं कोई हल तलाश कर लूँ। असलम ने टाल मटोल से काम लेना शुरू किया तो मैंने ठंडी सांस अपने अंदर उंडेली। साफ लग रहा था कि वो बताना नहीं चाहता। मेरा भाई ऐसा ही था, अगर इसके दिल में कोई बात होती तो वो इसे अपने दिल में ही रखता था। मैं खामोशी से दही भल्ले खाने लगी, लेकिन मेरा जहन उलझा हुआ था कि आखिर असलम किस बात की वजह से परेशान है। दही भल्ले खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमने आइसक्रीम खाई और घर की तरफ रवाना हुए। अचानक मेरी नज़र एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठी औरत पर पड़ी तो मैं बेइख्तियार झटक गई। वो औरत वही भिखारन थी जो हर रोज़ मेरे पास मेकअप कराती थी। उस वक्त भी वो मेकअप में थी और इसने नया सूट जेब तन किया हुआ था। इसके साथ में एक मर्द भी था। दोनों खाने पीने के साथ साथ बातें करने में भी मसरूफ़ थे। मोटरसाइकिल आगे जाने की वजह से मुझे मर्द की शक्ल तो वाज़िया दिखाई ना दी थी, लेकिन इसे देखकर मैं समझ गई थी कि यही इसका मंगेतर था और वो रोज़ाना इसी के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट में जाती थी। आज तो मेरा पार्लर बंद था, फिर इसने किससे मेकअप कराया होगा। भिखारन की शख्सियत पुरइसरार से भी ज़्यादा पुरइसरार हो रही थी। अम्मा को दही भल्ले पसंद ना थे, इसलिए असलम ने अम्मा के लिए कबाब और तंदूर से रोटियां ली थीं। अम्मा को कबाब पसंद थे। अम्मा ने खुश होकर खाए। असलम तो अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि मैं अम्मा के पास बैठ गई और बातें करने लगी। हमारे अब्बा ना थे, इन्हें दुनिया से गए 10 साल हो गए थे। अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मा ने अब्बा और अम्मा दोनों बनकर पाला था। घर के अखराजात चलाने के लिए उन्होंने फैक्ट्री में मुलाजमत की। मैंने अम्मा से कहा था कि जब मैं पार्लर खोलूँगी तो तुम्हें नौकरी छोड़ देनी है। अम्मा ने मेरी बात की लाज रखी थी और नौकरी छोड़ दी थी। मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था और एक माह में मैंने 30,000 कमा लिए थे। मैं एक दुल्हन तैयार करने का 20,000 लेती थी। अम्मा को मेरी शादी की फ़िक्र थी। वो कहती थीं कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मरने से पहले तुम्हारी और असलम की खुशियाँ देखना नसीब हों। मैं मर गई तो तुम दोनों का क्या बनेगा। अम्मा दुखी हो जाती थीं और मेरा भी दिल गमज़दा हो जाता। माँ तो चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी ही हो जाए, लेकिन सिराज टाल मटोल कर रहा था। अगला दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना था। मैं शाम को घर पहुंची तो अम्मा को आंसू बहाते देखा। मैंने पूछा तो कहने लगीं, आज तुम्हारी मुमानी आई थीं। वो बहुत गुस्से में थीं। कह रही थी कि अगर शुमाइला ने पार्लर बंद ना किया तो हम ये मंगनी तोड़ देंगे। हमें लड़कियों का काम करना अच्छा नहीं लगता, हमारी गैरत गवारा नहीं करती। मुमानी ने पार्लर बंद करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। वैसे भी काम करने वाली लड़कियों को हमारा माशरा अच्छा नहीं समझता। लोगों का ख्याल है कि मुलाजमत करने वाली सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अगर एक तालाब में 100 मछलियों में से एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब ही गंदा हो जाता है। हम लड़कियों के साथ भी ऐसा ही था। मेरी मुमानी के ख्यालात भी दकियानूसी थे। कुछ अर्सा पहले ही मामू ने पुराना मकान बेचकर दूसरे इलाके में नया घर खरीदा था। वो घर बहुत बड़ा था। दरअसल वो सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए तो इन्हें हुकूमत की तरफ से बहुत सा पैसा मिला था। उन्होंने पुराना मकान महंगे दामों बेचकर हुकूमत की तरफ से मिलने वाले पैसे मिलाकर नया घर खरीद लिया था। मामू बहुत शरीफ और सीधे साधे इंसान थे। अलबत्ता मुमानी बहुत तेज़ और चालाक औरत थीं। इसने मामू को शादी के शुरू दिन से ही अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था। मामू मामी के सामने बोल नहीं सकते थे। मैंने अम्मा को दिलासा देते हुए कहा कि अम्मा, तुम फिक्र क्यों करती हो। अगर मुमानी को मेरा पार्लर चलाना पसंद नहीं तो ना सही, अगर इन्हें इतनी ही फिक्र और बदनामी का अंदेशा है तो फिर हमारे घर के अखराजात उठाएं और फिर मैं पार्लर बंद कर देती हूँ। रही सिराज से मंगनी की बात तो बेशक ख़त्म कर दे। वैसे भी हमारे मज़हब में मंगनी की कोई हैसियत नहीं है। अगर मेरा नसीब सिराज के साथ नहीं लिखा तो दुनिया की कोई ताकत हमें एक नहीं कर सकती। तुम परेशान ना हो अम्मा, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। अगर मुमानी दोबारा पूछें तो मेरा जवाब दे देना, मैं किसी सूरत पार्लर बंद नहीं करूँगी। मैंने बातों से अम्मा को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन मैं जानती थी कि अम्मा को तसल्ली नहीं हुई होगी। जवान बेटी घर की दहलीज पर बैठी बूढ़ी हो रही हो, लेकिन इसकी शादी ना हो रही थी। अम्मा कहने लगी कि तुम्हारी मुमानी का रवैया भी काफ़ी बदला हुआ था।
पता नहीं क्या बात थी। मैंने अम्मा के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा कि हमारा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्यों अपने दिमाग को थिकाएं, जो होगा बेहतर होगा। मैं अम्मा के पास काफ़ी देर बैठी रही, इन्हें तसल्लियाँ देती रही, लेकिन जानती थी मेरी तसल्लियाँ देने से अम्मा मुतमईन नहीं हुई थीं। उस दिन भिकारन नहीं आई थी, लेकिन अगले रोज़ वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आ गई। वो मेरी पक्की गाहक बन गई थी। मैंने इसका मेकअप करते हुए कहा, मैंने परसों तुम्हें एक रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारे मंगेतर के साथ बैठे देखा था। वो हैरान रह गई, तुम वहाँ क्या कर रही थी? भिकारन ने पूछा तो मैं मुस्कुराई। मैंने कहा कि मैं अपने भाई के साथ वहाँ से गुजर रही थी। वैसे तुम्हारा मंगेतर देखने में तो तुमसे भी ज़्यादा जवान लगता है। क्या तुम दोनों रिश्तेदार हो? मेरी बात पर भिकारन मुस्कुराई और कहने लगी, वो मेरा मंगेतर नहीं था। मैं चौंकी और इसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तो फिर कौन था? भिकारन ने जवाब में कहा, वो मेरा छोटा भाई था। हम सारा दिन जितने पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर हर एतवार को अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। जब तुमने मुझे देखा था तो मेरे पास आ जाती, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाती। मैंने ठंडी सांस ली। भिकारन से मज़ीद बातें भी हुईं और वो तैयार होकर अपने मंगेतर से मिलने चली गई। अम्मा ने मुमानी को मेरा जवाब दे दिया था। नतीजतन मुमानी ने मंगनी तोड़ने का ऐलान किया। इसने अंगूठी वापस भिजवा दी। मुझे मंगनी टूटने का कोई गम न था, लेकिन अम्मा की हालत ख़राब हो गई थी। उस रात वो फूट फूट कर रोई थीं। उन्होंने अपने भाई को फ़ोन करके भी शिकवा किया था, लेकिन आगे से वो कुछ नहीं बोले थे। इसी गम में ही अम्मा बीमार हो गईं और मैंने पार्लर से छुट्टियां कर लीं। मैं अम्मा की देखभाल कर रही थी। चंद दिन के बाद वो ठीक होकर संभल गई थीं। असलम भी बहुत अफसरदा था, लेकिन मुतमईन भी था। मुझे इसके इत्मीनान पर हैरत होती थी। बिल आखिर इसकी चुप ख़त्म हो गई। वो कहने लगा कि बाजी, अच्छा हुआ आपकी सिराज से मंगनी टूट गई। वो शख्स आपको धोखा दे रहा था, वो आपके काबिल नहीं था। असलम की बातों पर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा कि क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो मुझे कैसे धोखा दे रहा था? असलम शशोपंच में पड़ गया था कि वो बताए या ना बताए। अब तो बात इसके मुंह से निकल चुकी थी और वो जानता था कि जब तक मैं बात की तह तक नहीं पहुंचती, मुझे सुकून नहीं मिलता था। शायद अब वो पछता रहा था कि इसके मुंह से ये बात क्यों निकली थी। बाजी, मैंने सिराज को एक लड़की के साथ मॉल में देखा था। लड़की बहुत अमीर दिखाई देती थी। इसके साथ यूं हंसकर बातें कर रहा था जैसे इनकी पुरानी शनासाई हो। सिराज को लड़की के साथ देखकर मैं समझ गया था कि वो आपको धोखा दे रहा है या आपसे मंगनी तोड़ने के बहाने तलाश कर रहा था। जब इसे कोई बहाना ना मिला तो इसने पार्लर वाला बहाना बना लिया। मुझे उस लम्हे गुस्सा आया। इसे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैंने पूछा तो कहने लगा, मैं आपको बताना तो चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं ये बताकर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए खामोश रहा। आपकी मंगनी के टूटने पर मैं खामोश ना रह सका। मैं अम्मा को भी बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत जवाब नहीं देती थी। सारी बात मैं समझ गई थी कि सिराज ने मंगनी तोड़ने के लिए दूसरी लड़की की वजह बनाई थी। वो लड़की कौन थी, किस खानदान से ताल्लुक़ था, मुझे कोई सरोकार ना था, लेकिन सिराज से ऐसी हरकत की तवक्का ना थी। हमारा बचपन साथ ही गुजरा था, लेकिन लड़कपन में कदम रखने के बाद हम दोनों अलग हो गए थे। मैंने इस बात को जहन से झटका और अपने काम में लग गई। अगले दिन भिकारन मेकअप कराने आई तो बहुत खुश थी। कहने लगी, लड़की, आज तुम्हारे पास मेरा आखिरी चक्कर है। मेरी मंगेतर के साथ शादी हो रही है, इसलिए मैं आज के बाद दोबारा नहीं आऊँगी। मुझे हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई और कहा, क्या मुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाओगी? भिकारन मुस्कुराई और कहने लगी कि ज़रूर, जब शादी हुई तो तुम्हें बुलाने आऊँगी। लेकिन तुम मेरी शादी में आकर क्या करोगी? वहाँ सब भिखारी होंगे। तुम्हारा शादी में आना अच्छा नहीं रहेगा। चूँकि आज इसका मेरे पास आखिरी चक्कर था, इसलिए मुझे इसका मंगेतर देखने का तजस्सुस हुआ। मैं जानती थी कि वो मेरे पास मंगेतर के सामने खूबसूरत और जवान दिखने के लिए मेकअप कराने आती थी और यहाँ से सीधा मंगेतर से मिलने जाएगी। चुनांचे मैंने इसके पीछे जाने का फैसला किया। मेकअप कराने के बाद जब वो पार्लर से निकल गई तो मैं भी इसके पीछे चल दी। कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक कार में बैठ गई। मैं हैरत के समंदर में डूबने लगी। भिकारन और कार, ये कैसे मुमकिन था?
وہ بھکارن واقعی پراسرار تھی۔ میں نے اس کی اصلیت جاننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کا تعاقب کیا۔ ایک علاقے میں پہنچ کر وہ کار سے اتری اور پیدل ہی چل دی۔ میں بھی پیدل اس کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ علاقہ کافی بڑا اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں پر مشتمل تھا۔ وہ بھکارن ارد گرد دیکھے بغیر چلتی ہوئی ایک بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر تو میری روح کانپ گئی۔ اس کمرے میں ایک لڑکا اور لڑکی پہلے سے موجود تھے۔ میری روح جس وجہ سے کانپی تھی، وجہ وہ لڑکا تھا، وہ کوئی اور نہیں، میرا سابقہ منگیتر سراج تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے جب بھکارن کو دیکھا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے، لیکن جب سراج کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تم؟ اس کے کہنے پر بھکارن اور دوسری لڑکی دونوں نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں میں کھڑی غصیلی نگاہوں سے اس سراج کو دیکھ رہی تھی۔ بھکارن تیزی سے میرے پاس آئی اور غصے سے پوچھنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم میرا پیچھا کرتی یہاں آئی ہو؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، ہاں، میں تمہارا پیچھا کرتی آئی ہوں۔ میں دراصل تمہارا منگیتر دیکھنا چاہتی تھی، کیا یہی تمہارا منگیتر ہے؟ میں نے سراج کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ میری بات پر بھکارن نے منہ بنایا تھا۔ کہنے لگی، یہ لڑکا تو میرا ہونے والا داماد ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ بھکارن کی بات سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی کہ سراج نے مجھے اس لڑکی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ میں چلتی ہوئی سراج کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور سراج سے غصے بھرے لہجے میں بولی، اچھا تو یہ ہے وہ لڑکی جس کی خاطر تم نے مجھ سے بچپن کی منگنی توڑ دی؟ میری بات سن کر بھکارن اور وہ لڑکی چونکیں۔ بھکارن نے غصے سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے غصے سے کہا کہ ہاں، میں اس کی منگیتر تھی، لیکن تم ہوش میں نہیں۔ جسے تم اپنا داماد بنانے کا سوچ رہی ہو، یہ پہلے میرا منگیتر تھا۔ ہماری بچپن میں ہی منگنی ہو چکی تھی۔ 2 روز پہلے ہی اس نے مجھ سے بچپن میں کی گئی منگنی توڑ دی تھی۔ اب سمجھ آئی کہ تم نے امیر لڑکی کو دیکھ کر مجھ سے منگنی توڑ دی ہے۔ تم بہت لالچی اور کمینے انسان ہو۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا۔ اسلم نے صحیح کہا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر میں نے بھکارن سے کہا، اگر میری بات پر یقین نہیں تو اس سے پوچھو۔ بھکارن سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ سراج اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ میری منگیتر نہیں، بہروپیہ لڑکی ہے، مجھے پھنسا رہی ہے۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ سراج مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا۔ میں نے پرس سے موبائل نکالا اور اپنی اور سراج کی منگنی والی تصویر بھکارن کو دکھا دی۔ تصویر دیکھتے ہی بھکارن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے خونی نظروں سے سراج کی طرف دیکھا تو سراج گڑبڑا گیا۔ بھکارن اور اس کی بیٹی دونوں نے سراج کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ سراج کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے مجھے جس لڑکی کی خاطر ریجیکٹ کیا تھا، آج اسی لڑکی نے سراج کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سراج مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلا گیا تھا۔ مجھے اسلم کی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اس نے سچ کہا تھا کہ سراج کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا تھا۔ بھکارن نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور اپنی ردات سنانے لگی، بیٹی، تم نے میری بیٹی کی زندگی ایک دھوکے باز انسان سے بچا کر بہت بڑی نیکی کی ہے۔ تمہارے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ میں کوئی پیشہ ور بھکارن نہیں، میں دراصل ایک ایجنسی میں ملازمت کرتی ہوں۔ میرا نام شمسہ ہے۔ سراج اور میری بیٹی سمرین کی دوستی فیس بک پہ ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے بیٹی کو صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں پہلے سراج کے بارے میں پوری چھان بین کروں گی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے عام طریقے سے چھان بین کی تو میں پہچانی جاؤں گی، اس لیے میں نے اپنے بھکارن کا روپ دھارا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا شریک سفر وہ شخص ہو جو ایماندار، وفادار اور مخلص ہو۔ میں نے بھکارن بن کر محلے والوں سے سراج کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ سب لوگوں نے اس کے بارے میں تسلی بخش جواب دیا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کے لیے سراج سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سراج پہلے جس علاقے میں رہتا تھا، وہاں سے بھی میں نے اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کیں۔ سب نے سراج کے کریکٹر کے بارے میں اچھا بتایا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سراج کی بچپن میں منگنی ہو چکی ہے۔ میں روز ہی گیٹ اپ بدل کر لوگوں سے ملتی تھی، اسی لیے میں تمہارے پاس میک اپ کرانے آتی تھی،
लेकिन अल्लाह ने कड़ी से कड़ी मिलानी थी और सिराज का असल चेहरा दिखाना था, इसीलिए इसने मुझे तुम्हारे पालन में भेज दिया। शम्सा के लहजे में दुख और खुशी के मिले जुले तासुरात थे, जबकि समरीन का रो रो कर बुरा हाल था। इसका दिल टूट गया था, लेकिन शुक्र ये था कि वो एक धोखेबाज के जाल में फंसने से बच गई थी। ऐसे मर्द किसी एक औरत के होकर नहीं रह सकते। जहाँ कहीं भी खूबसूरत और अमीर लड़की देखी तो इस पर लट्टू हो जाते हैं। शाम को मुमानी घर आकर अम्मा पर खूब बरसीं। अम्मा ने भी इसे खरी खरी सुनाई थी, क्योंकि मैंने भी सिराज को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए अब वो ना इधर का रहा ना उधर का। मेरे लिए गैर बरादरी से अकमल का रिश्ता आया था। अम्मा ने इसके बारे में छानबीन की और फिर मेरी शादी कर दी। अकमल बहुत अच्छे शौहर साबित हुए थे और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने पार्लर बंद नहीं किया था, बल्कि अब भी चल रहा है, और इस सिलसिले में अकमल मेरी भरपूर सपोर्ट कर रहा है।